جی بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایک اتنے بڑے علمی موضوع کو جس طرح پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آخر میں پوری دنیا میں جنگ کی نوید تو سنا دی کہ وہ آئی کھڑی، کہیں کوئی کمپرومائز کا چیپٹر نہیں کھل سکتا؟ کوئی نظر آتا ہے ایسا؟ اس میں سر یہ ہے کہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ چین کی خواہش ہے، روس کی خواہش ہے، دنیا کے اور ملکوں کی خواہش ہے، کیونکہ جو ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ امن ہو، استحکام ہو، اسٹیبلٹی ہو۔ جو سابقہ پاورز ہیں، جن کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پہلے سے حاصل کر چکے ہیں، ان کو امن کی اتنی خواہش نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، مطلب یہ میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کا براہ راست تصادم نہیں ہوگا، پراکسیز کے ذریعے جنگ ہوگی۔ جس طرح کولڈ وار پیریڈ میں سوویت یونین اور امریکہ آپس میں براہ راست کبھی نہیں ٹکرائے، لیکن ایک دوسرے ملکوں کے ذریعے سے بہت ساری جنگیں ہمارے سامنے ہوئی۔ ویتنام کی جنگ ہوئی افریقہ میں۔ افریقہ دنیا کا واحد بر اعظم تھا جہاں پر ایک وقت میں جب آزادی ملی ان کو تو لیفٹ کی گورنمنٹ تھی، اور وہ لیفٹ ونگ گورنمنٹ تھی جو آزادی کے بعد آئیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہاں امریکی سامراج کے تسلط سے آزاد رہیں، سوویت یونین کے قریب جائیں۔ لیکن افریقہ کے اندر جو تباہی ہوئی وہ ان کی خواہش نہیں تھی افریقی ممالک کی یا ان کے حکمرانوں کی۔ تمام جو افریقن ممالک تھے وہاں کاؤنٹر کوز ہوئے، وہاں CIA نے، MI6 نے اور انہوں نے مل کے کوز کیے، وہاں رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ وحشی قسم کے حکمران لے کے آئے، اور پورا جو افریقہ تھا اس کو خون میں نہلا دیا گیا، اور 30-40 سال اس کو افریقہ کو جو ہے وہ تاریک بر اعظم کہتے تھے، ڈارک جو ہے وہ کانٹیننٹ کہتے تھے۔ اس کی وجہ افریقہ کے لوگ نہیں تھے، ان کی خواہش نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے ہماری خواہش ہے امن کی، لیکن دنیا جس طرف جا رہی ہے یا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ دنیا کو جس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ امن نہیں ہے اس وقت، اگر یہی کیفیت رہتی ہے۔ ہاں اگر اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن دنیا کے کمزور ممالک جو ہیں وہ اس پراکسی کے لپیٹ میں آئیں گے، اور وہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا، ان کو کمزور کیا جائے گا، تاکہ ان کی جو طاقت ہے، جو پہلے کی طاقتور ملک ہیں، ان کی جو طاقت ہے وہ برقرار ہے۔ آپس میں نہیں لڑیں گے چین اور امریکہ، لیکن دنیا کو لڑائیں گے، دنیا لڑے گی۔ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے دشمن کو بھی دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو انڈیا، اسرائیل اور اب UAE اور ایتھوپیا، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی ایک جسے کہنا چاہیے یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے ایسوسیشن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو رضوان صاحب تعلق ہے، ہر ملک جو ہے اس صورتحال میں جب افراتفری ہوتی ہے تو ہر کوئی دوسرے کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے، چین کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے، دنیا کے ہر ملک کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد، میں نہیں سمجھتا کہ ایتھوپیا مکمل طور پہ کھل کے امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا، وہاں چین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اب ایک پرابلم ہے عظیم صاحب، ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ 1970 اور 80 کے بعد امریکہ اور یورپ نے غریب ممالک، وہ لاطینی امریکہ کے ہوں، وہ ایشیا کے ہوں، وہ افریقہ کے ہوں، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا۔ یہ وہ فیکٹر ہے جس نے وہ جگہ پرووائڈ کی چائنا کے لیے۔ چائنا کے لیے راستے کیوں کھلے؟ چائنا کے لیے راستے اس لیے کھلے کہ ان سامراجی طاقتوں نے غریب ممالک جو تھے، ترقی پذیر ممالک تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی ڈیولپ کریں، ہمارے یہاں بھی انڈسٹری ہو، ہمارے یہاں خوشحالی آئے۔ انہوں نے ان کو منڈیاں سمجھا، ان کو انسان نہیں سمجھا، انہوں نے ان کو را مٹیریل کے مرکز سمجھا، اور اس لیے اپنی ترقی میں، اپنی خوشحالی میں ان کو شامل کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں چین، پہلے سوویت یونین کے لیے راستہ کھلا تھا، پھر چین کے لیے راستہ کھل گیا۔ تو اب یہ جو کیفیت بنی ہے اس میں ری الائنمنٹس ہوں گی، ہمیں ہر دوسرے دن، بدلتے دن کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوگی، گزرتے دن کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بہت اوپن رکھنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو فکس نہیں کر سکتے۔ یہ جو کیفیت ہے اگلے 5-10 سال کی، اس میں جو فکس کرا گیا وہ مارا جائے گا، وہ جلد یا بدیر مارا جائے گا۔ آپ کو بہت فلیکسیبل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنی جو حکمت عملی ہے، اپنے جو تعلقات ہیں، اب کوئی کسی کا مستقل دشمن نہیں ہوگا اگلے 5-10 سال، اور نہ کوئی کسی کا مستقل دوست ہوگا۔
मफादात के तहत दोस्तियां और दुश्मनियां तब्दील होंगी। मतलब कोई सोच सकता था कि कनाडा और अमेरिका आमने सामने खड़े होंगे? आज खड़े हैं क्योंकि मफादात का टकराव है। कोई सोच सकता था कि फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और ये जो यूरोप की ताकतें हैं, स्पेन, ये अमेरिका के सामने खड़े होंगे? आज अमेरिका इनके सामने खड़ा है। वजह है, हम एक टर्म यूज होती है इकोनॉमी में, डीकपलिंग। डीकपलिंग क्या है? मतलब रेलवे की इस्तेलाह है, ये इकोनॉमी की तो नहीं है, कि आप बोगियां जोड़ते हैं, बोगियां जोड़ के ट्रेन बनाते हैं, और अगर कोई समझे ताकतवर कि जी मेरी ट्रेन सबसे बड़ी होनी चाहिए तो ज्यादा बोगियां जोड़ लगा लेता है। अब जब इंजन बोझ ना उठा सकता हो ट्रेन का, तो अब क्या करते हैं? आप बोगियां अलग करते हैं एक एक करके। अब अमेरिका डीकपलिंग कर रहा है। उसने पहले दुनिया की ट्रेन को जोड़ा, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग कर रहा है सबको, कि जो मैं अब बोझ नहीं उठा सकता, मेरे अंदर वो सकत नहीं है जो पहले थी दुनिया का बोझ उठाने की, तो आप अपना बोझ खुद उठाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करें। भट्टी साहब, मैं आपसे गजा अमन जो अभी एक नया सिलसिला शुरू किया है उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि वो अगर आप बताएं कि नेक्स्ट क्या होगा। 3 साल के लिए कर रहा है, फिर आगे वो सिलसिला वो क्या है, वो थोड़ा सा मेहरबानी। ट्रंप का जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो क्योंकि रियल स्टेट डेवलपर है तो वो उसी तरह दुनिया को देखता है। गजा जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है। जो वेस्ट बैंक है, आपको दुनिया में कहीं वेस्ट बैंक की बात होती नजर नहीं आएगी। सारी डिस्कशन गजा पे हो रही है, और जितनी तेजी के साथ हड़प कर रहा है इजराइल वेस्ट बैंक को, उतनी तेजी से वो गजा को नहीं। गजा में तो जंग हुई, तबाही हुई, बर्बादी हुई। वहां क्या हो रहा है कि रोज आते हैं जो वो फनेटिक जो है वो ज़ायनिस्ट आबादकार हैं, वो मसल्ला होके आते हैं, फौज उनके साथ होती है इजराइल की। वो आते हैं, गांव पे कब्जा करते हैं, उनके मकान गिराते हैं, उनके जो जैतून के सैकड़ों साल के दरख्त हैं उनको काटते हैं, और उनकी जमीन पे कब्जा करके वहां पे यहूदी बस्तियां आबाद करें। 5000 यहूदी बस्तियां नई आबाद करने का मंसूबा इजराइल की पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक में मंजूर किया है। गजा का मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल के बाद वेस्ट बैंक नाम की कोई चीज मौजूद होगी। वो उसको अनेक्स करना चाहते हैं, वो उसको कर रहे हैं। गजा का मसला यह है कि वो ये चाहते हैं कि जो थ्रेट है थोड़ा बहुत, पहली बात तो यह है कि मेरे नजदीक ये जो हमास है या इस्लामिक जहाद है, वो इजराइल के लिए थ्रेट नहीं है। उनकी इतनी इस्तेदाद ही नहीं है कि वो इजराइल के लिए थ्रेट बने, लेकिन उनका हवा खड़ा करके, जैसे आपको याद होगा जब गल्फ की पहली जंग हुई थी तो सद्दाम हुसैन का हवा खड़ा किया गया। सद्दाम हुसैन की फौज बड़ी ताकतवर फौज है, वो अमेरिका की सत्यानाश कर देगी। उसके 4 दिन की जंग के बाद पता चला कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गजा में जो ट्रंप और इजराइल ये समझते हैं कि गजा में अगर वो मौजूद होंगे, अमेरिका खुद मौजूद होगा, तो कम से कम जो है वो इजराइल को एक हद तक रोकेगा। और दूसरा यह है कि जो डेवलपमेंट है अगली, उसमें बड़ा शेयर जो है वो अमेरिका का होगा। क्योंकि होता क्या है, 5 दफा गजा को तबाह किया जा चुका है और उसको दोबारा बनाया जा चुका है, और हर दफा रिकंस्ट्रक्शन अरब करते हैं। अब अरब कह रहे हैं कि इजराइल जिसने ये तबाही मचाई, हमने ठेका लिया हुआ है कि हर दफा हम फ्लैट्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल बनाते हैं। इजराइल उठता है, हर 5-10 साल के बाद तबाह कर देता है। तो इसलिए ये जो उसका मंसूबा, ये तब तक रहेगा, ये जो उसने पीस वो बनाया बोर्ड, जब तक ट्रंप है। ट्रंप के जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट लिव्ड है, ये कोई लंबा फिनोमेना नहीं है। और ट्रंप की सारी तवज्जो मिड टर्म इलेक्शन पे है। वो रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ये कह चुका है कि ये इलेक्शन हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मिड टर्म जो नवंबर में होने जा रहा है, उसने ये वाज़ेह तौर पे, उसके अपने अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा, उसने रिपब्लिकन्स को कहा है कि अगर हम हार गए तो मेरी इंपीचमेंट होगी। क्योंकि अगर वो कांग्रेस में और सेनेट में उसकी अक्सरियत खत्म हो गई तो वो लैम डक प्रेसिडेंट होगा अगले 2 साल के लिए। तो इसलिए वो जो कुछ कर रहा है वो ये दुनिया को, अमरीकी अपने जो हामी है उनको बताने के लिए कर रहा है कि मैं अमन का ख्वाह हूं, मैं अमन कर रहा हूं, मैं अमरीकी मफादात के लिए उस हद तक जाने के लिए तैयार हूं जहां तक कोई अमरीकी सदर नहीं गया, ताकि वो मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए और फिर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें।